साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज गुरुवार मुझे पढ़ी शुणेबी साई सचरितर 29 अध्याय। आम गत अध्याय शुणी 28 अध्याय। आज मु शुणेबी 29 अध्याय। आम ए पढ़ा माद्रासी संकीर्तन मंडली और बाबा अद्भुत दर्शन, ज्योतिषवाणी खंडन और परीक्षा सफलता एवं कैप्टेन हाटे स्वप्न और पिंछुई भोग। प्राय 1916 मसीह तत्कालीन मांद्राज प्रदेशर एक भजन मंडली काशी तीर्थयात्रा बाहरिला। एही दल में जड़े पुरुष व्यक्ति, तांकर पत्नी, कन्या एवं शाली थिले। दुर्भाग्यवशतः सेमानकर नाम केउंठरे हेले उल्लेख करा जाई नहीं। बाटरे सेमाने शुणिबाकु पाइले जे अहमदनगर जिला कोपार गाँव तालुकर शिरडी ग्राम रे श्री साई बाबा नाम जड़े महान संत वास करुचंदी, जी कि बहुत दयालु एवं ब्रह्म प्राप्ति कर सारी। से बड़ उदार हृदयर अधिकारी एवं अहेतुक कृपा सिंधु। प्रतिदिन से तांकर भक्त मानकु अर्थ वितरण करुचंदी। कला प्रदर्शन करुथिबा कलाकार मानकु उभय सम्मान और पारिश्रमिक मिलुची। प्रत्यह दक्षिण आकार रे बाबांको पाखरे बहु टंका ठूल हेउतला। एही टंकारु से प्रतिदिन 1 टंका भक्त कोंडजींकर 3 वर्षीय कन्या अमनी को, आउ काहाकू 2 ରୁ 5 टंका, अमनीर माँ जमली को 6 टंका, आउ काहाकू 10 ରୁ 20 टंका तथा केबे केबे 50 टंका एपरी निज इच्छा अनुसार प्रत्यह वितरण करुथिले। एहा सुनी संकीर्तन मंडली शिरडी रे आसी रहिले। सेमाने बड़ सुंदर भजन एवं जनाना परिवेशन करुथिले, किंतु सेमानकर असल उद्देश्य थिला किछि अर्थ रोजगार करिबा। मंडलीर 3 जण सदस्य बड़ कृपण थिले। केवल दल मुख्य पत्नीकर स्वभाव समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न थिला। तांकर हृदय रे बाबांक प्रति श्रद्धा तथा आदर थिला। थरे जेतेबेले मध्याह्न आरती हेउतिला, सेही महिलांकर भक्ति और विश्वास देखि बाबा बड़ प्रसन्न हेले। एहा परे कौन हेला, बाबा तांकु तांकर प्रिय इष्ट रूप दर्शन देले एवं केवल से ही बाबा को सीतापति रूप में दर्शन कले। उपस्थित अन्य लोक माने बाबा को जेमिति देखुथिले सेमिति निजर प्रिय इष्टंकर दर्शन करी से भावविहुल होइगले तथा तांकर कंठ बाष्परुद्ध हैला एवं आखिरु आनंदाश्रु बहिबार लागिला। एहा परे प्रेमोत्मर होई से करताली देबाकू लागिले। तांकर एही प्रकार आनंदित हेबा देखि समस्तଙ୍କ मनरे कौतूहल जात हैला, किंतु केही भी कारण जानि पारुनथिले। द्विपहर परे से एहार रहस्य तांक पतिंक आगरे प्रकाश कले। बाबांकु श्रीराम स्वरूप से किपरि दर्शन कले से कथा वर्णना कले। पति भाविले कि तांकर स्त्री बहुत भावुल और सरल विश्वासी, एणु श्रीरामक दर्शन एक मानसिक भ्रम छड़ा अन्य किछि नुहे। से यह कही तांको कथा को एड़े देले जे बाबा तुमको केवल राम रूप में देखा कौन संभव। पत्नी कौनसी प्रतिवाद कले नाही, कारण सही समय रे तांकर जेउ प्रकार अनुभूति होइतिला एबे भी सेहीपरि हेउछि। तांकर मन शांत स्थिर एवं संतृप्त होई सारी थिला। एही प्रकार दिन बीतबारे लागिला। दिने रातिरे तांकर पति एक विचित्र स्वप्न देखिले। से देखिले जे गोटे बड़ सहर रे पुलिस तांकू गिरफ करी बांधी जेल रे भर्ती कर देछि। तत्पश्चात से देखिले जे बाबा शांत मुद्रा रे हाजत बाहर तांको निकट रे आसी छिड़ा होइछंती। बाबा को पाखरे देखि से दुख रे अस्थिर होई कहिले कि आपणकर कीर्ति शुणी मु आपणकर श्रीचरण रे शरण नेछि। आपणकर एते निकट होई मध्य मो उपरे विपद काहेकि आसिला।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବାବା କହିଲେ, କୃତକର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ, ଏହି ଜୀବନରେ ତ ମୋର ଏପରି କିଛି କୁକର୍ମର ସ୍ମୃତି ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏପରି ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହିଲେ କି ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଗତ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବାବା, ଗତ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ ମାନିନିଏ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଥିବାରୁ ତାହା ତ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା କଥା, ଯେପରିକି ଶୁଖିଲା ଘାସ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ସେ କହିଲେ ହଁ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ କୌଣସି ଭାରୀ ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ କାରାବାସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଲିସ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ତଥା ତାର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାବା କହିଲେ କି ବଜୁ, ଏବେ ତୁମ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯିବ। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ଓ ତୁମକୁ ଗିରଫ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାବା ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ହାଜତ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଲେ। ବାବା ପଚାରିଲେ, ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମର ଏହି ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆଗର ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ଥିଲା? ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ, ପ୍ରଥମ ଓ ଏହି ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ମୋର ପୂର୍ବ ନମସ୍କାର ତ କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମନେକରି କଲି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯବନ ହୋଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପଚାରିଲେ, ଯବନ ପୀରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଘର କ'ଣ ପାପୁଲି ଛାପ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ମହରମରେ ତାର ପୂଜା କରୁନାହଁ? ତୁମର ଘରେ କାଡ଼ବିବି ନାମରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ବିବାହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ କୃପାଭିକ୍ଷା କରୁନାହଁ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ବାବା କହିଲେ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦରକାର? ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବାବା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ବୁଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମଦାସ ସ୍ୱାମୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଲୋଟିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଜଣାଅଛି? ବାବା କହିଲେ, ମୋତେ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛ? ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖ। ଏହା କହି ବାବା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ବାବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସଚେତନ ହେବା ପରେ ସେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ମହାନତା ଏବେ ତ ସେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର କୃପଣ ତଥା ସନ୍ଦେହୀ ଭାବ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରତି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଲା। ଏହା ତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତି ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦରେ 2 ଟଙ୍କାର ମିଠା ଏବଂ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଟକାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲା ତୁମକୁ ବହୁତ ଦେବେ ଏବଂ ଏଣିକି ସବୁ ଭଲ କରିବେ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ସଫଳ ହେଲା। ଯାତ୍ରା କାଳରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ କୁଶଳରେ ସେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବାଙ୍କର ବଚନ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପଟରେ ରହିଲା।
ଏହି କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବାବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇର ମାନ୍ଦ୍ରାରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତେନ୍ଦୁଲକର ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଭଜନମାଳା ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 800 ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ 15 ସମାବେଶ ହୋଇଛି ତଥା ବାବାଙ୍କର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକର ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଦେୟ ପୁସ୍ତକ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାବୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ଥିବାରୁ ତା'ର ପିତାମାତା କେତେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ତା'ର ଗ୍ରହ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁଅ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଓ ତା'ର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ପିତାମାତା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଲେ। ବାବା କହିଲେ କି ପୁତ୍ରକୁ କୁହ ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତଥା ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ କୁହ। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନିରାଶ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ମା ଘରକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଣୀ ପୁତ୍ରକୁ ଶୁଣାଇଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲା, ତଥାପି ମନ ସଂଶୟଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ଦ୍ୱିଧାରେ ରହିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ତ ତା' ପଛରେ ଲାଗିଥିଲା। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠାଇଲେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ସେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ସେଥିରେ ବି ସଫଳ ହେଲା। ଗ୍ରହଦଶା ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଯେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଶୟ ଶେଷରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ଏହି ବାଳକର ପିତା ରଘୁନାଥ ରାଓ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟ ଫାର୍ମରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ପରିଣତି ବୟସରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏଣୁ ଛୁଟି ନେଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଛୁଟି ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅବସରକାଳୀନ ଛୁଟି ନେବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଧ୍ୟାନରେ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇ ସେବାନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 150 ଟଙ୍କା ସେବନ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ହିସାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା 75 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଶ୍ରୀମତୀ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ କି କେତେ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦରକାର। ମୋର ଇଚ୍ଛା 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିବ। ତୁମେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଶ୍ରୀମତୀ ତେନ୍ଦୁଲକର କହିଲେ, ବାବା, ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ତ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯଦିଓ ବାବା 100 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଚାର କରି ଅଧିକ 10 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 110 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ବାବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଅପରିମିତ ସ୍ନେହ ଓ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ, ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବିକାନିର ନିବାସୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଟେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଦିନେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ କି ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ? ଶ୍ରୀ ହାଟେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ସନ୍ତାନ ଯଦି ତା'ର ମାଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଏହା କହି ଶ୍ରୀ ହାଟେ ତୁରନ୍ତ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ କିଛି ବିନ୍ ଛୁଇଁ ତୋଳି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଶୁଖିଲା ଭିକ୍ଷା ଯଥା ଘିଅ, ଅଟା, ଡାଲି ଏକାଠି କରି ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ରଖି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଆଲିର ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ 12 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କରି ସେଥିରୁ 2 ଟଙ୍କାର ଶୁଖିଲା ଭିକ୍ଷା, ବିନ୍ ଆଦି କିଣି ତଥା 10 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବନ୍ଧୁ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଲା।
କ'ଣ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ି ଧରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେହି ଝୁଡ଼ିରେ କେବଳ ବିନ୍ ହିଁ ଥିଲା। ବିନ୍ କିଣି ତଥା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏକତ୍ର କରି ସେ ଦ୍ୱାରିକାମାଇକୁ ଗଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାଟେଙ୍କ ତରଫରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ନିମଙ୍କର ଅନ୍ନ ଓ ବିନ୍ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଯେ ସେଦିନ ବାବା କେବଳ ବିନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏ ଖବର ଶୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାଟେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେ। ଆଉ ଥରେ ବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ର କରକମଳ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବାର ଏକ ମୁଦ୍ରା ଘରେ ରଖିବାକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାଟେଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲା। ସଂଯୋଗକୁ ସେ ଶିରିଡ଼ିର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ହାଟେ ତାଙ୍କ ହାତରେ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣିରେ ରଖିଦେଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାଟେଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଅର୍ପଣ କଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେଥିରୁ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଉପରକୁ କରି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରଖି ଉପରକୁ ଡିଆଁଇଲେ ଓ ଖେଳିଲେ। ଏହାପରେ ଉଦି ସହିତ ଟଙ୍କାଟି ଫେରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଲେ। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, ତା'ଠାରୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି କହିଦେବ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ବନ୍ଧୁଜଣକ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାଟି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଏହା ବିଦିତ ହେଲା କିପରି? ଗୋଆଲିୟରୁ ଫେରି ସେହି ମୁଦ୍ରାଟି ହାଟେଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ହାଟେଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା ଏବଂ ବାବା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ବିଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପାଠକଗଣ, ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ବାମନ ନାର୍ବେକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଇଚରଣରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଏପରି ଏକ ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ତଥା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରବଧ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ବାବାଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଉଦି ସହିତ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ଫେରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଦେଖି ବାବା ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ମୁଣାରେ ରଖିଦେଲେ। ବାମନ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପରି ଜଣାଗଲା। ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରି ମୁଦ୍ରାଟି ଫେରାଇବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ, ଫେରିଯିବ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଏହା ବଦଳରେ 25 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ। ବାମନ 25 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ, ଏହି ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଶ୍ୟାମା, ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରି ନିତ୍ୟ ପୂଜା କର। ବାବା ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ଏହା ପଚାରିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ଏହା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମ୍ ଶୁଭମ୍ ଅସ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।